أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب هب لي حكمة وفصل الكتاب. All praise is due to Allah. We praise Him, seek His help, and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from whatever evil our hearts conceal and from the consequences of our evil deeds. Whoever Allah grants guidance will never be led astray, and whoever He leads astray will never find guidance. And I bear witness that there is no worthy of worship but Allah. He is alone, has no partner. And I bear witness that Muhammad is his slave and messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے جنت کو بنایا. تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے جنت کو نعمتوں والا اور ہمارے لیے آرام والا آخری گھر اور ثمر بنایا. دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت نے جنت میں ان کو ختم کر دیا. تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما کر ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا. جنت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جس کا مومنوں سے وعدہ کیا گیا اور اس کے اپوزٹ جہنم ہے، اور یہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے مومن بندوں کے لیے جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. ان کو الٹیمیٹ سکسیس جنت کی صورت میں ملے گی، اور جو اللہ کا کفر اور نافرمانی کریں گے ان کے لیے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جہنم ہے. جنت اور جہنم یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات سے ہے. ہمارے اس کورس میں انشاءاللہ اس جنت کے حوالے سے بہت کچھ شامل ہوگا، جیسا کہ جنت کی کیا وسعت اور شان ہے، اللہ نے اس کو کیسے بنایا، جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کے دروازے، درجات، جنت میں کن اعمال سے داخلہ ہوگا، کون سے اعمال جنت کو واجب کر دینے والے ہیں، کون سی صفات کے لوگ جنتی ہیں، جنت کے مکانات، اس کے کیسلز، باغات، لباس، جیولری، اس کی خوشبو، خادم، سرونٹس، کھانے پینے کی چیزیں، برتن، فروٹس، نہریں، چشمے، جنت کے بازار، جنت میں کیسے آپ کے لیے آرام دہ بستر اور مسندیں ہوں گی، تخت ہوں گے، اور پھر اسپاؤسز کیسے ہوں گے، وادیاں، بہت کچھ ہے جنت کی ڈسکرپشن میں. اور جنت کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی وضاحت بہت زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ جنت میں کچھ ایسی نعمتیں ہیں، ان میں سے کچھ اس دنیا میں بھی آج اس وقت موجود ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ جنت کی عظیم ترین 2 نعمتیں کون سی ہوں گی، جنت کی لگزوریس لائف کیسی ہوگی، انشاءاللہ ان سب کو ہم ذکر کریں گے. لیکن آج سب سے پہلے میں ایمان کے بارے میں ذکر کرتی ہوں، کیونکہ ایک مومن بندے کا دین ایمانیات سے شروع ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ میں اکثر ایمان سے ہی شروع کرتی ہوں، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل بہترین ہوگا، اور اگر ایمان میں کچھ کمی ہے تو عمل اتنا فروٹفل نہیں ہو سکتا، یا ہم اس کو بہت لگن اور محبت سے نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے ایمان کے بارے میں علم حاصل کرنا، یا ہمارا ایمان ہے تو اس کو ریفریش کرتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان 6 چیزوں پر ہے، یعنی کہ ایمان کے 6 پلرز ہیں.
अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान। अब जो इसमें पांचवा हिस्सा है आखिरत, इसमें इंसान की मौत से ये सफर शुरू होता है और तमाम मौत के मराहिल, उसके दफन के मराहिल, कब्र के मामलात, हशर के मामलात और फिर पूरा क़यामत का दिन और आखिरकार उसकी जन्नत या जहन्नुम की तरफ क्या राह होगी, ये सब कुछ हमारे ईमान में दाखिल है। और जन्नत पर भी ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। जो जन्नत से इनकार करता है उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। ये मुतफ़क़ुन अलैह हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, जिसने ये गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो अकेले हैं, उनका कोई शरीक नहीं। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व कलिमातुहु अलकाहा इला मरियम, और अल्लाह का कलिमा है जो उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला, यानी कि कलमा कुन, अल्लाह ताला ने कुन कहा और वो बन गए। तो हम ईमान रखें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलिमा है, वरूह मिन्हु, और अल्लाह की तरफ से एक रूह है। और उसके साथ साथ जो शख्स ये गवाही दे वल जन्नतु हक, जन्नत हक है, वन नारु हक, और आग भी यानी जहन्नुम हक है, अदखलहुल जन्नता, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे, अला मा काना मिनल अमल, वो किसी भी अमल पर हो, यानी कि उससे खा गुनाह होते रहें, अल्लाह ताला ऐसी सच्ची गवाही देने वाले को जन्नत अता फरमाएंगे। तो हम जन्नत से किसी तौर पर भी इनकार नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक ईमान बिल गैब से भी है। जन्नत एक ऐसी चीज है जिसको हमने देखा नहीं है, और अल्लाह ताला ने मुमिन बंदों की सिफात बयान फरमाई, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। सूरह अल बकरा के स्टार्ट में मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही हैं कि वो लोग युमिनून बिल गैब, जो कि गैब पर ईमान लाते हैं। हमने जन्नत को नहीं देखा, लेकिन हमने उस पर ईमान लाना है, क्योंकि उसके बारे में हमें इल्म अल्लाह ताला ने वही के जरिए अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हमने अल्लाह की किताबों में इसका जिक्र पढ़ा। इसलिए हम ईमान रखेंगे कि जन्नत और उसके साथ जो कुछ मुंसलिक है वो सब हक है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ये इसका ताल्लुक ईमान बिल गैब से भी है और जन्नत की सिफात से भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की नेमतें न किसी आंख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इसका ख्याल भी गुजर सकता है। इतनी जबरदस्त है जन्नत, यानी कि हम सिर्फ उसको मान सकते हैं, उसमें जो कुछ है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप एक तसव्वुर करें कि वो टाइम, वो दौर जिसमें कैमरास वगैरह वीडियोस नहीं होती थी, उस वक़्त एक शख्स जब ये सुनता था कि बैतुल्लाह शरीफ ऐसा है, सफ़ा मरवा है, मैदान अरफ़ात, मिना, और उसका हज के लिए, उम्रे के लिए दिल चाहता था, अब वो शख्स कितना शौक रखता था और अपने दिल में उसने कुछ तस्वर बनाए होते थे। लेकिन जब कोई वहां पर पहुंचता है, और आज भी अगर से हम बैतुल्लाह शरीफ की हाँ कितनी ही वीडियोस देख लें, उसको लाइव देखते रहें, लेकिन आप जब वहां पर खुद जाएंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि बैतुल्लाह शरीफ क्या है, उसकी क्या बरक़ात हैं, वहाँ पर कैसा माहौल है, और वहाँ पर जो सकीनत और रहमत और अल्लाह की बरक़ात आपको नसीब होंगी, हम यहाँ बैठकर उनका तसव्वुर नहीं कर सकते, अगर से हम सब कुछ देख भी रहे हों। इसी तरह से जैसा कि अगर हमें ये कहा जाए, आजकल तो हम हर चीज़ नेट के ज़रिए देख सकते हैं, तो अगर हमें वो ऐसा टाइम जिसमें ऐसा अवेलेबल नहीं था, हमें कहा जाता कि कोई ऐसा मुल्क है, उसमें ऐसी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, इतने 1000 मीटर बुलंद है और उसमें ये सब कुछ है। कोई शख्स उसके बारे में तसव्वुर कर सकता है, अच्छा इतनी बड़ी होगी, ऐसी होगी। लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखेगा तभी उसको सही अंदाज़ा होगा कि ये क्या है। तो इसी तरह से हम सिर्फ़ जन्नत की नेमतों को जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद हैं, उनको सुनकर समझ सकते हैं कुछ, लेकिन हकीकत नहीं जान सकते। वो उसी वक़्त ही हमें अंदाज़ा होगा
جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کہاں پر ہے، ایک اس کے بارے میں یہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کہاں پر ہے۔ جنت کے بارے میں کچھ قرآن میں ذکر ہے، سورہ النجم آیت نمبر 13، 14 اور 15۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا، یعنی اپنی اصل صورت میں، اندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، اندہا جنت المأویٰ، اس کے قریب جنت المأویٰ ہے۔ اور سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جو کہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اسی کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے۔ ایک حدیث میں یہ بیان ہے کہ جو عرش الرب ہے، یعنی اللہ عز و جل کا عرش ہے، وہ سقف جنت الفردوس، وہ جنت الفردوس کی چھت ہے۔ عرش جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سب سے اوپر ہے، اور عرش جنت کی چھت ہے، جنت عرش کے نیچے ہے۔ اور پھر سورہ الزاریات آیت 22 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہی ہے تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور کچھ اقوال اور آثار کے مطابق 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ شیخ صالح حسیمین کا فتویٰ ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ مختصر یہ کہ جنت بہت اوپر ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بہت اوپر اور بلند درجہ آیا۔ جنت کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ارض السماوات والارض، جنت کی وڈث، کہ اس کا جو عرض ہے، چوڑائی ہے، وہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور اس کی لینتھ کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ اکثر لینتھ زیادہ ہی ہوتی ہے اور وڈث کم ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اکثر آپ نے جب کوئی اسپیشلی کپڑا بائی کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی وڈث پوچھتے ہیں کتنی ہے، 1 میٹر ہے، 1.5 میٹر ہے، 1.75 میٹر ہے، اس حساب سے آپ پھر لینتھ بائی کرتے ہیں۔ جتنا آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وڈث زیادہ ہوگی تو وہ کپڑا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے لینتھ کا ذکر نہیں کیا، گویا یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ جتنا آپ عمل کرتے جائیں گے اس کی لینتھ بڑھتی چلی جائے گی، البتہ اس کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، 7 آسمان اور زمین کے برابر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی وسعت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ کما بین السماء والارض، جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا زیادہ فاصلہ ہے ایک سے دوسرے درجے کے درمیان۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے بعد جنت پر ایمان کے سلسلے میں ایک اور چیز کہ جنت فنا نہیں ہوگی۔ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فنا نہیں ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا، اور سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فنا نہیں ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی، لوح اور قلم، وہ لوح جس پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور قلم جس نے لکھا، اور سور جس میں پھونک ماری جائے گی، جنت اور جہنم یہ فنا نہیں ہوں گی۔ اور 8ویں چیز ہے عجب الذنب، انسان کی بیک بون کا لاسٹ والا پارٹ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سیلز رکھے ہیں کہ جو کبھی بھی فنا نہیں ہوتے۔ انسان مر کر ہڈیاں ہو جائے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، خواہ وہ ذرہ ذرہ ہو جائیں، تو اس میں جو سیلز ہیں اس میں زندگی باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے فنا ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی چیز کو ایکسیپشن دے دیں اور وہ فنا نہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عرض امانت کیا چیز ہے۔ عرض امانت گویا احکامات شریعت کا پیش کیا جانا ہے۔ اس کا ذکر سورہ الاحزاب آیت 72 میں ہے، 22 جز میں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر۔ عرض امانت کیا تھا کہ احکامات شریعت پیش کیے گئے آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو، کہ یہ میرے احکامات ہیں، تم پر شریعت نافذ ہوگی، تمہیں میرے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ان احکامات پر عمل کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر ان احکامات پر نہ عمل کیا تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو آگے ذکر ہے فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس عرض امانت کو اٹھائیں، اس بوجھ کو اٹھائیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا، یعنی آدم علیہ السلام نے۔ یہ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو احکامات شریعت ایک بہت بڑے پتھر کی صورت میں پیش کیے گئے تمثیلی طور پر، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں اٹھا سکتا ہوں۔ انہوں نے اٹھایا اور اوپر لے کر گئے، تو جب انہوں نے اٹھا کر دکھا دیا تو اس کو نیچے پھینکنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب اس کو اٹھائے رکھنا مستقل، اب آپ اس کو اپنے اوپر سے اتار نہیں سکتے۔ اس سے مراد احکامات شریعت ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان اور جن، یہ دونوں مکلف مخلوقات ہیں، ان دونوں پر احکامات شریعت فرض ہیں۔ اب جو شخص اللہ کے احکامات کی، شریعت کی نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا اس سے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور جو اپنے اختیار کو، اپنی قوت طاقت کو، وسائل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات شریعت کو پورا کرنے کی صورت میں لگاتا رہے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اتنے مضبوط آسمان، زمین اور پہاڑ، جب انہوں نے اس چیز کو لینے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس سے، آپ نے کیوں اٹھا لیا؟ تو کہنے لگے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنی مشکل ہے، شریعت کتنی مشکل ہے، میں نے تو یہ دیکھا کہ پیش کرنے والا کون ہے، اللہ رب العزت، اور میں نے اس کو قبول کیا۔ اور بے شک وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ کی مدد اور توفیق سے ہی بے شک وہ احکامات شریعت پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر تقدیر کا ایک ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، یعنی انسان تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 ایئرز اگو ہر شخص کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ صرف اللہ کا اندازہ ہے، یعنی کہ آپ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ ہر شخص دنیا میں اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ ایک کتاب ہے، اس میں تمام جنتی لوگوں کے نام ہیں، اور بائیں طرف ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب ہے اور اس میں تمام جہنمی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں؟ فرمایا کہ نہیں، عمل ہی کے لیے تو ہمیں یہ نہیں پیدا کیا گیا ہے، اس دنیا میں ہمارے اختیار کا امتحان ہے۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ شخص اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرے گا، جب دنیا میں بھیجا جائے گا تو اچھے اعمال کرے گا یا برے، تو خود سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جنت یا جہنم دے دیتے تو جنت میں جانے والوں کے بارے میں اعتراض کیا جاتا کہ یہ تو خامخواہ ہی چلے گئے، اور جہنم میں جانے والوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ان پر تو ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم اور فضول کاموں سے پاک ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم کرتے ہیں، اگر کسی کو جہنم ملے گی تو جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ اور لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی ہمارے اختیار کا امتحان لینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا۔ سورہ النجم جز 27۔ تو ہم نے جو اس دنیا میں کوشش کرنی ہے اللہ کی طرف بڑھنے کی، وہی ہمیں جنت تک لے کر جائے گی۔ اور جنت کیسی ہے؟ جنت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث سے فرمایا کہ بے شک اللہ کا سودا، اللہ کا مال بڑا قیمتی ہے، یاد رکھو، اور اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ
आराम से मिल जाए, ये बहुत मेहनत करके मिलने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जहन्नुम से डरने वाला हो वो सोया हुआ हो, बेखबर गाफिल, और जो जन्नत का तलबगार है वो भी सोया सोया हुआ हो और आराम कर रहा हो। जिसको जहन्नुम का खौफ होगा वो सोएगा जरूर, ये नहीं कि सोएगा ही नहीं, सोएगा लेकिन बेचैनी में। उसको ये उठने का खौफ होगा कि मैं उठूं और अल्लाह की इबादत करूं। ऐसा ना हो कि मैं सोया ही पड़ा रहूं और मेरी कोई इबादत रह जाए। और जो जन्नत की नेमतों का तलबगार है वो भी आराम नहीं कर सकता, वो मुसलसल मेहनत करता रहेगा। और अल्लाह ताला ने जन्नत को इंतहाई तकलीफ दे और नापसंदीदा चीजों से, मकरूहात से ढांप दिया है। ये भी जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को तकलीफ फरमाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ जन्नत को देख कर आओ। वो जन्नत देख कर आए। अल्लाह ताला ने पूछा कैसी लगी? कहने लगे कि अल्लाह ऐसी जबरदस्त है, मैं नहीं समझता कि कोई शख्स जो इसके बारे में सुनेगा तो इसमें दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अब जन्नत को ऐसी नफ्स पे नागवार चीजों से ढांप दिया, यानी कि हर वो काम जो हमें मुश्किल लगता है, हमारे लिए तकलीफ दे है, इंतहाई सख्त आजमाइशों, मुसीबतों, बलाओं से अल्लाह ताला ने इसको ढांप दिया। और फिर जिब्राइल को दोबारा फरमाया कि जाओ अब देख कर आओ। वो दोबारा देख कर आए। कहने लगे "ऐ अल्लाह, मैं नहीं समझता कि अब इसमें कोई दाखिल हो सकता है"। इसी तरह से अल्लाह ताला ने जहन्नुम को तकलीफ फरमाया और जिब्राइल से फरमाया कि जाओ देख कर आओ। वो देख कर आए। आकर अर्ज करने लगे कि "ऐ अल्लाह, इतनी खौफनाक चीज है, मैं नहीं समझता कि कोई इसके बारे में सुनेगा और इसमें दाखिल होगा, सब इससे बचेंगे"। अल्लाह ताला ने जहन्नुम को नफ्स की लज्जात और मरगूबात और नफसानी ख्वाहिशात, शहवात से ढांप दिया। और फिर जिब्राइल से फरमाया कि जाओ देख कर आओ। वो देख कर आए। कहने लगे कि अल्लाह, मैं नहीं समझता कि अब इससे कोई बच सकता है। यानी कि हम अगर इस इन अहकामात शरीयत से जो हमें नफ्स को तकलीफ होती है, हमें वो मुश्किल लगते हैं, उसको अगर हम बर्दाश्त करते चले जाएंगे तो जन्नत का रास्ता आसान होता जाएगा। और अगर इसी तरह से हम नफसानी ख्वाहिशात के ही पीछे लगे रहें तो जहन्नुम का रास्ता आसान हो जाएगा। जन्नत अल्टीमेट सक्सेस है। मैं अब कुरान मजीद से वो आयत आपको बताती हूँ कि जिनमें जन्नत के अल्टीमेट सक्सेस होने का जिक्र है। मैं वो आयत नहीं पढ़ रही कि जिनमें जन्नत में जाने वाले आमाल का जिक्र है या सिफात का जिक्र है। सिर्फ वो आयत जिनमें जन्नत में दाखिले को बेहतरीन बड़ी कामयाबी कहा गया। सूरह अल बुरूज आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बागात हैं जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये ग्रेट सक्सेस है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान आयत 185 में फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तहकीक वो कामयाब हो गया। सूरह सूरह अल बय्यिना आयत 7 और 8 अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात। बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमाल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो बेहतरीन मखलूक हैं। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदन, उनका बदला है जन्नत अदन। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अन-नबा में फरमाया आयत 31 और 2 इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, बेशक मुत्तकीन के लिए कामयाबी है। हदाइकुम व अनाबा, बागात और अंगूर। और मजीद आगे फिर जन्नत की नेमतों का जिक्र है। सूरह अद-दहर आयत 12 में फरमाया व जज़ाहुम बिमा सबरु जन्नतन व हरीरा। और अल्लाह ताला ने उनके उस सब्र के बदले जो उन्होंने अहकामात शरीयत की पाबंदी की सूरत में किया, अल्लाह की नाफरमानी से बचने पर जो सब्र किया, उसके बदले उनको जन्नत और हरीर रेशम अता की। यानी कि जो हम इस दुनिया में तकलीफ उठाते हैं उसके बदले जन्नत है। सूरह अल मुदस्सिर आयत 38 और 39 कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, एवरी सोल इज अ प्लेज फॉर इट्स ओन डीड्स इल्ला असहाबल यमीन, मगर दाएं हाथ वाले की जन्नत वो जन्नत में होंगे। यानी कि हर शख्स गोया क़यामत के दिन कैद होगा
बंधा हुआ होगा, प्लेज होगा। और सवाए अस्हाबुल यमीन, जो उन्होंने नेक अमाल किए होंगे, वो जन्नत में होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल हशर आयत 20 में फरमाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्नह, आग वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, अस्हाबे जन्नत जो है वो कामयाब होने वाले हैं। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, बेशक मुत्तकीन बागात और नहरों में होंगे। फी मक़अद सिद्किन, सच्चे ठिकाने में, यानी कि उनको आखिर में जो ठिकाना मिलेगा, जो उनकी मंजिल होगी वो बड़ी सच्ची होगी। इंदा मलिक मुक्तदिर, इक़्तिदार वाले बादशाह के यहाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में दाखिले को अल्टीमेट सक्सेस बयान फरमाया। ये ऐसी चीज है कि जिसमें इंसान जो दाखिल हो गया वो कामयाब है। और जन्नत की नेमतों में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको इस बात का जिक्र करूंगी कि ये जन्नत की नेमत है, ये है, और इसमें सबसे अजीम तरीन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर बताऊंगी। लेकिन एक चीज ये कि हम ये समझते हैं कि जन्नत नेमतों का नाम है। जो शख्स जन्नत में चला जाएगा वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जिएगा और उसको बहुत नेमतें मिलेंगी, वो बहुत मजे में होगा। बेशक ये एक हिस्सा है जन्नत का, लेकिन असल में जन्नत वो मुकाम है कि अल्लाह ताला जिससे राजी होंगे उसको वो अता करेंगे। और जहन्नुम अजाब का या आग का या तकलीफों का नाम बाद में है, वो सानवी हैसियत रखती हैं ये चीजें। जहन्नुम वो जगह है जो अल्लाह की नाराजगी का मुकाम है। तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। हमें इस मोहब्बत में जन्नत की तलब करनी चाहिए कि जन्नत वो मुकाम है कि अल्लाह ताला जिसको पसंद करेंगे वहां पर भेज देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में बताया कि तुम में से किसी शख्स का भी अमल उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता और ना जहन्नुम से बचा सकता है। और कोई शख्स अपने अमल से जन्नत में नहीं दाखिल होगा, हत्ता कि मैं भी नहीं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या आप भी अपने अमल से जन्नत में नहीं दाखिल होंगे? फरमाया कि मैं भी नहीं, सवाल ये कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत से ढांप लें। तो वो हर शख्स जन्नत में दाखिल जो होगा, उसको जो जन्नत मिलेगी, जन्नत उस पर वाजिब होगी, वो कैसे होगी? अल्लाह की रहमत और उसके करम से, यानी अल्लाह ताला जिससे राजी होंगे उसको अता फरमा देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है उसकी नेमतों का। वो आमाल के हिसाब से मिलेंगी और उसको जन्नत की विरासत कहा गया सूरह अल आराफ में। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून, और ये जन्नत जिसको तुम वारिस बनाए गए हो अपने अमाल की वजह से। हर शख्स जो जो जितने जितने अमाल करता है उनके, जैसे कि ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीना गैरु उली दररी वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, कि वो लोग जो जिहाद या किसी नेकी के काम में बगैर किसी एक्सक्यूज के बस बैठे रहते हैं सुस्ती से। ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मोमिन मुसलमान हैं, लेकिन लेजी हैं। और बस इस वजह से वो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, नेकी के कामों से पीछे हैं। और एक वो जो अपने माल और जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर से अल्लाह ने वकुल्ल वअद अल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे अच्छा वादा किया है। तो जन्नत में जो 100 दर्जात हैं, एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान जमीन और आसमान के बराबर फासला है, ये अमाल के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जन्नत में एंट्रेंस, जन्नत का वाजिब हो जाना, यह खालिसतन अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला जिससे राजी होंगे उसको अता फरमाएंगे, और जिससे अल्लाह ताला नाराज होंगे वो जन्नत से दूर रहेगा और जहन्नुम में जाएगा। तो हमें जन्नत की नेमतों और जहन्नुम के अजाब, इन दोनों को सानवी हैसियत देनी चाहिए। पहले अल्लाह की रजा और अल्लाह की नाराजगी का ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी रजा से जन्नत अता फरमाए, हमसे राजी हो जाएं और हमें वो जगह दे दें। और इसी तरह से अल्लाह ताला हमें अपनी नाराजगी से बचा लें और जहन्नुम में दाखिल न करें। आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जन्नत की स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और जन्नत में जाने वाले अमाल, सिफात और बहुत सी चीज़ों का इंशाल्लाह जिक्र होगा। बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त, अ, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप इंशाल्लाह मिस ना कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।
اور ہمیں دوبارہ نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.